وہ جگہ جسے بھگت سنگھ صاحب نو پھانسی دتی گئی سی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھگت سنگھ صاحب کو اسی چوک میں پھانسی دی گئی۔ پھانسی تو اور بہت سارے لوگوں کو ہوئی ہوگی، لیکن بھگت سنگھ صاحب کو، شیو رام راج گرو صاحب کو اور سکھدیو تھاپڑ صاحب کو صرف پھانسی دے کر انگریزوں نے اتفاق نہیں کیا، ان کے ٹکڑے کیے گئے اور یہاں سے سڑک کے ذریعے قصور اور سے آگے فیروز پور روڈ تک لے جایا، پھر فیروز پور تک لے جایا گیا اور وہاں جا کے بھی ان کو صبر نہیں ہوا، اس کو ان ٹکڑوں کو بھی آگ لگا دی گئی اور پھر ان ٹکڑوں کو بھی برداشت نہیں کیا، اس کو بھی بہا دیا گیا، اس راکھ کو بھی دریا بیاس میں۔ اس وقت سے یہ ظلم جاری ہے اور انگریز کے خلاف یہ لڑائی تھی۔ آج بھی انگریز کی باقیات سول، جوڈیشل اور ملٹری بیوروکریسی میں موجود ہیں اور وہی جنگ آج تک جاری ہے۔ اس کو کئی لوگ مذہبی رنگ دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جو جنگ آزادی تھی اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ گھر والوں کی اور باہر سے آگے قبضہ کرنے والوں کی جنگ تھی اور اس کے لیے قائد اعظم نے بھی آواز اٹھائی تھی۔ جب بھگت سنگھ اور کے ساتھیوں نے بھوک ہڑتال کر دی تھی فیئر ٹرائل کا حق نہ ملنے پہ، تو اس وقت اسمبلی میں اس وقت کے وزیر داخلہ نے اس کے اوپر مذاق اڑایا تھا، تو قائد اعظم نے اس کا جواب اس وقت دیا تھا۔ قائد اعظم اس وقت اسمبلی کے ممبر تھے بمبئی سے، 1929 کی بات ہے۔ انہوں نے کہا اگر یہ بھوک ہڑتال اتنا ہی معمولی کام ہے تو یہ وزیر داخلہ صاحب ایک دفعہ بھوک ہڑتال کر کے دیکھ لیں، اور یہ نہیں کر سکیں گے کیونکہ ان کے اندر بھگت سنگھ والی ان کے ساتھیوں جیسی ہمت نہیں ہے، اور ہندوستان اس وقت اٹھ کھڑا ہوا ہے بیرونی سامراج کے خلاف، اور اس میں صرف بھگت سنگھ اور چند نوجوان نہیں ہیں، اس میں داڑھیوں والے اور سفید بالوں والے بھی شامل ہیں۔ یہ قائد اعظم محمد علی جناح کے الفاظ تھے ان کے لیے۔ تو یہ جو اتنے بھی لوگ یہاں پہ موجود ہیں سب خراج تحسین کے مستحق ہیں، کیونکہ وہ ترقی کے شعبہ کو یاد رکھتے ہیں۔ اب میں اس فورم کے حوالے سے باسکت چیئرمین کوئی قراردادیں دو لانا چاہتا ہوں۔ نمبر 1 میری قرارداد یہ ہے کہ میں وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب سے مطالبہ کرتا ہوں چیئرمین بھگت سنگھ میموریل فاؤنڈیشن ہونے کی حیثیت سے کہ وہ اس چوک کو پھر فور بھگت سنگھ کے نام سے منسوخ فرمائیں، اور دوسرے پاکستان کے سب سے پیر سید نو بہار شاہ صاحب چیئرمین شیعہ پولیٹیکل پارٹی یہاں موجود ہیں، ہمارے خاص مہمانوں میں سے ہیں، وہ ہمیں اپنے خیالات سے نوازے۔ پیر سید نو بہار شاہ صاحب اللہ تعالیٰ نے زندگی دے، صحت والی لمبی زندگی سے نوازے۔ ہمارے یہ بزرگ ہیں، ہماری اسپیشل درخواست پہ یہاں یہ تشریف لائے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ ہمیں اپنے خیالات سے نوازیں۔ پیر سید نو بہار شاہ صاحب۔ رسول الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین وصحبہ المنتجبین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب امتیاز قریشی صاحب بڑے فعال جذبے کے ساتھ ایک عظیم باپ رشید عبدالرشید قریشی صاحب کے بیٹے ہیں، انہی سے یہ ملے ہوئے جذبے اور خون کی گرمیاں ان میں شرائط کی ہوئی ہیں، اور وہ ان کو اس طرح کے اچھے سے اقدامات کے لیے وہ ابھارتے رہتے ہیں، اور وہ بڑے جذبے کے ساتھ چھوٹی چھوٹی اس طرح کی ایونٹس کرتے رہتے ہیں۔ محترم جناب ذوالقرنین صاحب ہمارے سینئر ترین ایڈوکیٹ اور پیار کرنے والے مہربان اور شفیق بھائی ہیں، پاک پروردگار انہوں نے ان کی بھی عزتوں میں مزید اضافہ فرمائے۔ دیگر عزیز جو سب ماشاءاللہ جو باتیں کر چکے یا بھی کریں گے، میں سب کا بڑی دل سے عزت و احترام و پیار کرتا ہوں۔ آج ہم سب مل کے اکٹھے ہوئے ہیں شہید بھگت سنگھ زندہ باد، شہید بھگت سنگھ کی زندہ باد کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے، ان کو ٹریبیوٹ پیش کرنے کے لیے، اور ان کے ساتھیوں کو جو ان کے ساتھ مل کر پھانسی کے بندے جھوم گئے اور تکلیفیں سہوگتے اور پریشانیاں برداشت کرتے گئے، ان سب کو ان کے ساتھیوں کو ٹریبیوٹ پیش کرنے کے لیے یہاں اکٹھے ہیں۔ ایسے جذبوں کی قوموں کو ضرورت ہوتی ہے، جب قومیں نے زندہ ہونا ہوتا ہے، اپنے آپ کو دکھلانا ہوتا ہے، اپنے شو آف پاور کرنا ہوتا ہے اور دنیا میں خود کو منوانا ہوتا ہے، تو پھر میں اس میں ایسے جذبوں کے لوگ ہوتے ہیں جو خوشی کے ساتھ جس کام کو وہ حسینی جذبے کے ساتھ کہ جس کام کا حق سمجھتے ہیں تو اس کے لیے تن من دھن جان مال اولاد
सब कुछ कुर्बान करना पड़े, कर गुजरते हैं। और ये जज्बा नवाबजादा नसरुल्लाह साहब कहते थे कि मैं जो सारी ये जद्दोजहद के हवाले से इंस्पायरेशन लेता हूँ, वो सारी की सारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, और जो मैं कैदोबंद की सहूलतें बर्दाश्त करता हूँ, तो वो मैं उनके बेटे जनाब ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से मिले हुए जज्बों के बिना पर ऐसे जेल काटता हूँ कि कुछ पता ही नहीं चलता कि क्या होगा। इंशाअल्लाह भगत जा जो है वो ठीक है, सिख था, लेकिन वो मुसलमानों का भी सबूत था, वो हिंदुओं का भी सबूत था, वो सिखों का भी सबूत था, वो सारे हिंदुस्तान का सबूत था। और पूरी अक़वाम यहाँ पर हिंदुस्तान में उस वक़्त आबाद थी, और अब तक जो हैं वो सारी की सारी उसे सलाम पेश करती हैं, उसके जज्बों को। अंग्रेज़ हुक्मरानों के ख़िलाफ़ और जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ जिस तरह से उसने कलमा हक बुलंद किया, उस पर ये सारी ज़िंदगी हम उसे याद रखेंगे और हैं। और ये इस चौक का नाम जहाँ उनके साथ जुल्म किया गया, तो यहाँ उसका नाम हमने भगत सिंह चौक रख दिया है, और गवर्नमेंट भी इंशाअल्लाह इसकी मंजूरी देकर इसको प्रॉपर नाम यहाँ पर बड़े बोर्ड के साथ लिखा जाएगा, भगत सिंह चौक। लेकिन पब्लिक ने तो इसको पब्लिकली भगत सिंह चौक कबूल कर लिया और कहना शुरू कर दिया। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासर हो, हमें इत्तेफाक, यूनिटी और मुल्क के लिए और मिलत के लिए उन्हीं जज्बों के साथ काम करने की तौफीक अता फरमाए। वल्लाहु खैरुल। मैं बताना चाहता हूँ कि इस भगत सिंह चौक के मतलब मेरी रिट पिटीशन को लाहौर हाई कोर्ट ने मंजूर करते हुए बाकायदा 5/9/18 में एक रिलीफ देते हुए सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को हदायत जारी की थी कि इस चौक को भगत सिंह के नाम से मंसूब कर दिया जाए। 6 साल गुजरने के बाद भी इस चौक को भगत सिंह के नाम से मंसूब नहीं किया गया। अब मैं हमारे भगत सिंह मेमोरियल फाउंडेशन के सीनियर वाइस चेयरमैन मलिक एहतशामुल हसन से मेरी गुजारिश है कि वह मैं अपने ख्यालात से नवाजें। मलिक एहतशामुल हसन सीनियर वाइस चेयरमैन भगत सिंह मेमोरियल फाउंडेशन पाकिस्तान, अपने ख्यालात से मैं आगाह फरमाएं। जनाब इम्तियाज़ कुरैशी साहब, मैं चेयरमैन साहब आपकी अज़मत को सलाम करता हूँ कि आपने ये प्रोग्राम बड़े अच्छे अंदाज से और बड़े प्यार मोहब्बत से किया है, क्योंकि जनाब रशीद कुरैशी साहब जो मेरे साथ के उस वक़्त के काम करने वाले थे, उनके हाथ का ये पौधा आज मैं देख रहा हूँ। और मैं राना जुल्कैन साहब को सलाम करता हूँ, उनकी अज़मत को सलाम करता हूँ। मैं जनाब हमारे वकील साहब को सलाम करता हूँ। मैं तमाम अहदेदारों को, तमाम भाइयों को, डॉक्टर अमन के जो हमारे भाई है डॉक्टर रशीद साहब को सलाम करता हूँ, सबको सलाम करता हूँ, आपको सलाम करता हूँ। आप लोगों ने रमज़ान मुबारक में इस प्रोग्राम को दोबारा किया। जो शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। लिहाजा भगत सिंह को अज़मत को सलाम, उन्होंने कुर्बानी दी है। और मैं इम्तियाज़ साहब को सलाम पेश करते हुए, तमाम जो करते हुए इतने ही बात करता हूँ। खुदा हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। एक हमें नए फैसले करने होंगे, हमारी दातों को नए फैसले देने होंगे। अगर 50 साल बाद रोजर केसमेंट जो कि आयरलैंड के फाउंडर थे, उन्हें हाई ट्रीजन पर बरतानिया वालों ने फांसी दी थी, 49 साल गुजरने के बाद वहाँ की अदालतें उन्हें बेगुनाह करार देती हैं। उनका सरकारी सतह पर जनाजे का एहतमाम किया जाता है, उन्हें हीरो का दर्जा दिया जाता है। 5 लाख अफराद बाकायदा तौर पर रोजर केसमेंट को ट्रिब्यूट पे करते हैं। तो यहाँ पे ये क्यों नहीं मुमकिन? यहाँ भी ये सब कुछ हो सकता है। हमारी अदालतों को एक नई तारीख मुरतब करनी होगी, और इंशाल्लाह 26 अप्रैल के बाद हम एक बहुत बड़ा यहाँ पे शो करेंगे। फतह इंशाल्लाह यहाँ पे फतह मनाएंगे, जश्न फतह उसका नाम होगा। सिविल सोसाइटी के लोगों के साथ आएंगे, एक भरपूर यहाँ पे फंक्शन करके यहाँ पे हम जश्न मनाकर ख़राज तहसीन पेश करेंगे। अब इस तकरीब को आगे बढ़ाते हुए मैं सलमान अमीर खोखर साहब से दरख्वास्त है कि हमें अपने ख्यालात से नवाजें। सलमान अमीर खोखर आएँ और अपने ख्यालात से नवाजें। अस्सलाम वालेकुम जी। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਹਾੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਦਿਹਾੜ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਲਈ, ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਜਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਕੀਤੀ?
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੋਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਸ਼ਹੀਦੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ, ਸ਼ਹੀਦੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ। भगत सिंह जो है उसने अंग्रेज साम्राज्य के खिलाफ जद्दोजहद और वो जद्दोजहद जो आज़ादी की जद्दोजहद थी और उसमें उसने अपनी जान में शादोश किया। और सही आज़ादी की जद्दोजहद जो करने वाले होते हैं वो कभी अब पीछे नहीं हटते, भी जान की कुर्बान कर देते हैं। कि जो इन तमाम मसलों का हल ला सकता है और इन तमाम मसलों को सिरे से ख़त्म कर सकता है। आखिर में RSF और प्रोग्रेसिव स्टूडेंट कलेक्टिव की जानिब से आप तमाम साथियों का हम शुक्रगुजार हैं कि वो आए और इस मुजाहरे का हिस्सा बने। और हम समझते हैं कि हम आइंदा वक्त में और मज़ीद एक मजबूत ताल्लुक़ भी बरकरार रखेंगे और इसको बहाल भी करेंगे। तमाम बाकी नौजवानों से, स्टूडेंट से मिलेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनाइज करेंगे और एजुकेट करेंगे। आखिर में कॉमरेड भगत सिंह को सलाम पेश करने के लिए नारे लगाएं। भगत तेरे नजरियात को हम मंजिल तक पहुंचाएंगे, भगत तेरी जदोजहद को हम मंजिल तक पहुंचाएंगे। इनकलाब इनकलाब सोशलिस्ट इनकलाब, भगत सिंह का इंतकाम, सोशलिस्ट इनकलाब, राजगुरु का इंतकाम, सोशलिस्ट इनकलाब, सुखदेव का इंतकाम, सोशलिस्ट इनकलाब, इनकलाब इनकलाब, सोशलिस्ट इनकलाब। उन्हें मजदूर से एशिया सुर्ख है, उन्हें तलबा से एशिया सुर्ख है, उन्हें किसान से एशिया सुर्ख है, उन्हें भगत सिंह से एशिया सुर्ख है, सर जी कोई भगत सिंह के बारे में कुछ एशिया सुर्ख है। वैसे अच्छे ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ 92 ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋ ਚੱਲੇ ਨੇ ਇਸ ਵਾਕਿਏ ਨੂੰ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਚੌਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਹ ਚੌਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਅੱਜ ਦੀਵੇ ਵੀ ਜਗਾਵਾਂਗੇ, ਨਾਅਰੇ ਵੀ ਮਾਰਾਂਗੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੀਰੋ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਹਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੀਰੋ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨੇ ਜਾ। सुर्ख सवेरा आवे ही आवे, राजगुरु का नारा आजादी, राजगुरु का नारा आजादी, तलबा का नारा आजादी, तलबा का नारा आजादी, मजदूर का नारा आजादी, मजदूर का नारा आजादी, किसान का नारा आजादी, किसान का नारा आजादी। शेर